ओम शांति। आज 17/3/2026 सकार महावाक्य। मधुर संतान माने तुमे माने सचा सचा सत्य पितांक ठारू सत्य कथा शुणी नररु नारायण हेउछ। तुमको 21 जन्म पाई बेहदर पितांक ठारू वर्षा अर्थात पैतृक संपत्ति मिली जाउछि। प्रश्न, बाबांकर केउं आज्ञा को पालन करुथिबा संतान माने ही पारसबुद्धि होइथांती। उत्तर, बाबांकर आज्ञा है देहर सबु धर्म संबंध को भूली बाबांको एवं राजत्व को मने पकाओ। यह हेउछि सद्गति पाई सद्गुरुंकर श्रीमत। जो माने श्रीमत को पालन करुछंती अर्थात देही अभिमानी हेउछंती सेई माने ही पारसबुद्धि होई जाउछंती। गीत आज अंधेरे में है हम इंसान। ओम शांति। यह कलिजुगी दुनिया सबु आत्मा अंधकार रे अछंती। जेबे भारत स्वर्ग थिला यही भारत प्रकाश रे थिला। एही भारतवासी जो माने बे निजको हिंदू कहउछंती असलरे एमाने देवी देवता थिले। भारतवासी स्वर्गवासी थिले जेतेबेले कोनोसी धर्म नथिला। एक आदि सनातन देवी देवता धर्म थिला। स्वर्ग, वैकुंठ, बहिस्थ, हेवेन ए सबु भारतर नाम थिला। भारत प्राचीन पवित्र भूमि बहुत बहुत धनवान थिला। एबे तो भारत कांगाल होई जाइछि काहेकि ना एबे कलिजुग अटे। ताहा सत्यजुग थिला। तुमे सब हेलो भारतवासी। तुमे जानिछ आमे एबे अंधकार रे अछु। जेतेबेले स्वर्गर थिलु प्रकाश रे थिलु। स्वर्गर राज राजेश्वरी लक्ष्मी नारायण थिले। ताको सुखधाम कहा जाउथिला। नुआ नुआ आत्मा आसुथिबारु बाबा पुनर्बार बुझाउछंती। बाबांक ठारू ही तुमको स्वर्गर संपत्ति नेबाकु हेबो। जहाकु जीवन मुक्ति कहा जाउछि एबे समस्ते जीवन बंधन रे अछंती। विशेष भावरे भारत एवं साधारण भावे सारा दुनिया रावणर जेल शोकबाटिकारे अछंती। एपरि नुहे जे रावण केवल लंकारे थिला एवं राम भारतरे थिले एवं से आसी सीता चोराई नेले। ए सबु काल्पनिक कथा। गीता हला मुख्य सर्वशास्त्र मध्यरे शिरोमणि भगवानक द्वारा शुणा जाउथिबा श्रीमद् भगवत गीता। मनुष्य तो कहार सद्गति करिपारिबे नाही। सत्यजुगरे जीवनमुक्त देवी देवता माने थिले जो माने ई संपत्ति कलिजुगर शेष समय पाइथिले। भारतवासी को एकथा जणा नथिला ना यह कोनोसी शास्त्र रे अछि। शास्त्र तो हेउछि भक्ति मार्ग पाई। से सबु भक्ति मार्गर कथा। सद्गति मार्गर ज्ञान मनुष्यक पाखरे नाही। बाबा कहउचंती मनुष्य मनुष्यर गुरु होई परिबे नाही। गुरु काहाको सद्गति देई परिबे नाही। भक्ति मार्गर गुरु कुहंती भक्ति कर दान पुण्य कर। भक्ति द्वापररु चाली आसुची। सत्यजुग त्रेतारे ज्ञानर प्रारब्ध रहिछि एपरि नुहे सेबेठारु एही ज्ञान प्रचलित होई आसुछि। एबे धन संपत्ति जहाकी भारतवासींक पाखरे थिला ताहा बाबांक ठारु संगमरे मिलिथिला। जहा पुणी एबे तुमको मिलुछि। भारतवासी नरकवासी महान दुखी होई जाउथिबारु डाकुछंती हे पतित पावन दुःखहर्ता सुखकर्ता। काहार दुःखहर्ता समस्तंकर। काहेकि ना स्वतंत्र भावरे भारतरे एवं साधारण भावे सारा दुनिया रे पांच विकार रहिछि। बाबा हेउछंती पतित पावन। बाबा कहउछंती मु कल्प कल्प कल्पर संगमरे आसुछि एवं समस्तंकर सद्गति दाता हेउछि। अबला अहल्या गणिका एवं गुरुमानकर मध्य उद्धार मते करिबाकु पड़िबो। काहेकि ना एहा तो हेउछि पतित दुनिया। सत्यजुग को पवित्र दुनिया कहा जाउछि। भारतरे एही लक्ष्मी नारायणकर राज्य थिला। भारतवासी यह जानि नाहंती जे एमाने स्वर्गर मालिक थिले। पतित खंड अर्थ मिथ्या खंड, पावन खंड अर्थात सत्य खंड। भारत पावन खंड थिला। एही लक्ष्मी नारायणकर सूर्यवंशी डिनास्टी राजवंश थिला। एही भारत हेउछि अविनाशी खंड जहा केबे विनाश हेउ नाही। एहांक राज्य थिबा समय अन्य कोनोसी खंड नथिला। से सबु पर स्थापना हेउछि। शास्त्र रे सबुठारु बड़ भूल कर देइछंती जहाकी कल्प लक्ष लक्ष वर्षर लिखि देइछंती। बाबा कहउछंती ना कल्प लक्ष लक्ष वर्षर होइथाए ना सत्यजुग लक्ष लक्ष वर्षर होइथाए। कल्पर आयुष 5000 वर्ष। एमाने पुणी कहि देइछंती जे मनुष्य 84 लक्ष जन्म नेउछंती। मनुष्य को कुकुर बिलेई आदि कर देइछंती किंतु तांकर जन्म अलगा। 84 लक्ष प्रजाति रहिछि सेथिरु मनुष्य गोटिए प्रजातिर।
ସେଇମାନଙ୍କର ହିଁ 84 ଜନ୍ମ ହେଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ଥିଲ। ଭାରତବାସୀ ନିଜ ଧର୍ମକୁ ଡ୍ରାମା ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁସାରେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। କଳିଯୁଗର ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ବିଲକୁଲ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ବାବା ଆସି ସଙ୍ଗମରେ ପବିତ୍ର କରାଉଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ସୁଖଧାମ କୁହାଯାଏ। ପୁଣି ସୁଖଧାମରେ ଅଭିନୟ ହେବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ହେ ସନ୍ତାନମାନେ, ତୁମେ ଭାରତବାସୀ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ଥିଲ। ପୁଣି ତୁମେ 84 ଜନ୍ମର ସିଡ଼ି ଓହ୍ଲାଉଛ। ସତ୍ୱରୁ ରଜରୁ ତମ ଦେଇ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମ ଦେବତାମାନଙ୍କ ପରି ଧନବାନ, ସଦା ସୁଖୀ, ସଦା ସୁସ୍ଥ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଭାରତ କେତେ ସାହୁକାର ଥିଲା। ହୀରା ନୀଳା ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ସଦୃଶ ଥିଲା। ଏବେ ସେଥିରୁ ଯେତେକ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି। ବାବା ତୁମକୁ ସ୍ମୃତି ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମକୁ କେବେ କେତେ ସାହୁକାର କରାଇଥିଲି। ତୁମେ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ, ଷୋଳକଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲ। ଯଥା ରାଜାରାଣୀ ତଥା ପ୍ରଜା। ଏମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଭଗବତୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ଏକ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପିତା। କେବଳ ଈଶ୍ୱର ଅଥବା ପ୍ରଭୁ କହିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ହେଉନାହିଁ ଯେ ସେ ସବୁ ଆତ୍ମାଙ୍କର ପିତା ଅଟନ୍ତି। ଇଏ ତ ହେଉଛନ୍ତି ବେହଦର ପିତା। ସେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଭାରତବାସୀ ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ଅସଲରେ ବାବା କେବେ ଆସିଥିଲେ ତାହା କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଲୌହଯୋଗୀ ପଥର ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ପାରସନାଥ ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପଥରନାଥ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ନାଥ ମଧ୍ୟ କୁହାଯିବ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ରାଜାରାଣୀ ତ ନୁହନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଏଠାରେ ଦୈବୀ ରାଜସ୍ଥାନ ଥିଲା, ପୁଣି ଆସୁରୀ ରାଜ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛି। ଏହା ହେଉଛି ଅବିନାଶୀ ଖେଳ। ତାହା ହେଉଛି ହଦର ଡ୍ରାମା। ଏହା ହେଉଛି ଏହା ବେହଦର ଡ୍ରାମା। ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ଆଦିରୁ ଅନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଏବେ ଜାଣୁଛ, ଆଉ କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଭାରତରେ ଦେବୀ ଦେବତା ଥିବା ସମୟରେ ସାରା ସୃଷ୍ଟିର ମାଲିକ ଥିଲେ। ବାବା ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ ଥିଲା। ପୁଣି 84 ଜନ୍ମ ନେଇ ଅଧୋପତିତ ହେଲେ। ବାବା ବସି ଏହି କାହାଣୀ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ତୁମର ବହୁତ ଜନ୍ମର ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ। ଜଣକର କଥା ନୁହେଁ, ନା ଯୁଦ୍ଧଭୂମି ଆଦି ଅଛି। ଭାରତବାସୀ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ସତ୍ୟଯୁଗର ଆୟୁଷ ଲମ୍ବା କରିଦେବା ଦ୍ୱାରା ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଭଗବାନ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟର ସଦ୍ଗତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କଥାରେ ଅଛି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା, ପତିତଙ୍କର ପାବନ କର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ। ଏହା ମିଥ୍ୟା ଖଣ୍ଡ। ସତ୍ୟ ପିତା ହେଲେ ଜୀବନ କାହାଣୀକୁ ସତ୍ୟ ପିତା ସତ୍ୟଖଣ୍ଡର ସ୍ଥାପନକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ଭକ୍ତ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଯାହାଙ୍କର ପୂଜା କରି ଆସିଲେ ଜଣଙ୍କର ହେଲେ ଜୀବନ କାହାଣୀକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ତ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା ନୂଆ ଦୁନିଆର ରଚୟିତା ଅଟନ୍ତି। ହେଭେନଲି ଗଡ୍ ଫାଦର, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଈଶ୍ୱର ପିତା, ବେହଦର ସୁଖଦାତା। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ସୁଖ ଥିଲା, ତାହା କିପରି ଏବଂ କିଏ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ? ନର୍କବାସୀକୁ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ କଲେ, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠାଚାରୀ ଦେବତା କରାଇଲେ। ଏହା ତ ବାବାଙ୍କର ହିଁ କାମ। ମୁଁ ତୁମକୁ ପବିତ୍ର କରୁଛି, ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହେଉଛ। ପୁଣି ତୁମକୁ ପତିତ କିଏ କରୁଛି? ଏହି ରାବଣ। ମନୁଷ୍ୟ କହିଦେଉଛନ୍ତି ସୁଖ ଦୁଃଖ ଈଶ୍ୱର ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେଉଛି। ଅଧାକଳ୍ପ ପୁଣି ତୁମେ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବ ନାହିଁ। ପୁଣି ଯେବେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି, ସେବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପୂଜା କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ୁଛ। ଏହା ତୁମର ବହୁତ ଜନ୍ମର ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ। କହୁଛନ୍ତି, ବାବା ଆମେ କେତେ ଜନ୍ମ ନେଇଛୁ? ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପିଲେ, ତୁମେ ନିଜର ଜନ୍ମକୁ ଜାଣିନାହଁ। ତୁମେ ପୁରା 84 ଜନ୍ମ ନେଇଛ। ତୁମେ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ବେହଦ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଆସିଛ, ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟ ପିତାଙ୍କଠାରୁ ସତ୍ୟ କଥା, ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବାର ଜ୍ଞାନ ଶୁଣୁଛ। ଏହା ଜ୍ଞାନ, ତାହା ଭକ୍ତି। ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପିତା ଆସି ଦେଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କରି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଶିବ ବାବା ତ ସବୁ ଆତ୍ମାଙ୍କର ପିତା। ଆତ୍ମାମାନେ ପରମଧାମରୁ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଶରୀରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହାକୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର କୁହାଯାଉଛି। ଏହା ବହୁତ ବଡ଼ ଖେଳ ଅଟେ। ଆତ୍ମାରେ ଭଲ ଅଥବା ମନ୍ଦ ସଂସ୍କାର ରହିଥାଏ। ସେହି ଅନୁସାରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଭଲ ଅଥବା ମନ୍ଦ ଜନ୍ମ ମିଳିଥାଏ। ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଯିଏ ପବିତ୍ର ଥିଲେ, ଏବେ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତତୋତ୍ତମ ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ରାବଣର ଦୁନିଆ ପତିତ ଶରୀରରେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଯିଏ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରରେ ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ଶରୀର ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ହିଁ ପୁରା 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମା ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣ।
ବାବା ପ୍ରତ୍ୟହ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପଥର ବୁଦ୍ଧିକୁ ପାରସବୁଦ୍ଧି କରିବା ମାଉସୀ ଘର କଥା ନୁହେଁ। ହେ ଆତ୍ମାମାନେ ଏବେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୁଅ। ହେ ଆତ୍ମାଗଣ ଏକ ବାବା ଓ ରାଜତ୍ୱକୁ ମନେ ପକାଅ। ଦେହର ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ତ୍ୟାଗ କଲେ ପାରସବୁଦ୍ଧି ହୋଇଯିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ମରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା। ଏକ ସତଗୁରୁ ବିନା ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ଅନ୍ୟ କେହି ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଭାରତବାସୀ ସନ୍ତାନମାନେ, ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ପାରସବୁଦ୍ଧି ଥିଲ। ଗାୟନ ରହିଛି ଯେ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ଅଲଗ ରହେ ବହୁକାଳ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ଭାରତବାସୀ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ ଆସିଛ। ଅନ୍ୟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ପଛରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ କମ୍ ହେଉଛି। ସାରା ସୃଷ୍ଟିର ବୃକ୍ଷ କିପରି ଘୁରୁଛି ତାହା ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଯିଏ ଧାରଣା କରିପାରିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସହଜ। ଆତ୍ମା ଧାରଣ କରୁଛି। ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ଓ ପାପ ଆତ୍ମା ଆତ୍ମା ହିଁ ହେଉଛି। ଏହା ତୁମର ଅନ୍ତିମ 84ତମ ଜନ୍ମ ଅଟେ। ତୁମେ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛ। ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ମନ୍ତ୍ର ନେବା ପାଇଁ ଗୁରୁ କରିଥାନ୍ତି। ତୁମକୁ ଏବେ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ଗୁରୁ କରିବାର ନାହିଁ। ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଁ ପିତା, ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ସଦ୍ଗୁରୁ। ମୋତେ ହିଁ କହନ୍ତି ଯେ ପତିତପାବନ ଶିବ ବାବା। ଏବେ ସ୍ମୃତି ଆସୁଛି ସବୁ ଆତ୍ମାଙ୍କର ସିଏ ପିତା। ଆତ୍ମା ସତ୍ୟ ଚୈତନ୍ୟ, କାହିଁକିନା ସେ ଅମର। ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କଠାରେ ଅଭିନୟ ଭରି ରହିଛି। ବାବା ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ଚୈତନ୍ୟ। ସେ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ବୀଜରୂପ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସାରା ବୃକ୍ଷର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଜାଣିଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଜ୍ଞାନର ସାଗର କୁହାଯାଉଛି। ତୁମଠାରେ ମଧ୍ୟ ସାରା ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଯେ ବୀଜରୁ ବୃକ୍ଷ କିପରି ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି। ବୃକ୍ଷ ବଢ଼ିବାରେ ତ ସମୟ ଲାଗୁଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ହେଉଛି ବୀଜରୂପ। ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ସାରା ବୃକ୍ଷ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଦେଖ, ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ମୂଳଦୁଆ ନାହିଁ, ପ୍ରାୟ ଲୋପ ହୋଇଯାଇଛି। ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ଲୋପ ହୋଇଗଲେ ବାବାଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏକ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା କରି ବାକି ସବୁ ଧର୍ମର ବିନାଶ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ଲୋପ ହୋଇଗଲେ ବାବାଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏକ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା କରି ବାକି ସବୁ ଧର୍ମର ବିନାଶ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ଆସିଛ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠାଚାରୀ ଦେବତା ହେବା ପାଇଁ। ଏହି ଡ୍ରାମା ପୂର୍ବ ନିର୍ମିତ, ଏହାର ସମାପ୍ତି ନାହିଁ। ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି। ଆତ୍ମାମାନେ ସବୁ ଭାଇ ଭାଇ ମୂଳବତନର ବାସିନ୍ଦା। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଦୁଃଖରେ ସମସ୍ତେ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି। ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ଦୁଃଖ ରହିଛି, ତେଣୁ ଏଠାରେ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ଏକମାତ୍ର ବାବା। ତାଙ୍କର ମହିମା ରହିଛି। ବାବା ନ ଆସିଲେ କିଏ ପବିତ୍ର କରାଇବ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଇସଲାମୀ ଆଦି ଯେକୌଣସି ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ମନୁଷ୍ୟ ବି ଅଛନ୍ତି, ଏହି ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ନର୍କରେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ମିଳୁଛି। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ସୁଖ ଦୁନିଆକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେପରି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ କହନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେଲେ ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ନର୍କରେ ଥିଲେ ନା। ଏବେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲା, ତୁମ ମୁଖରେ ଗୋଲାପ। ଯଦି ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେଲେ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ନର୍କର ଆସୁରୀ ବୈଭବ କାହିଁକି ଖୁଆଉଛ? ପିତ୍ରହାଦି ଖୁଆଇଥାନ୍ତି ନା। ବଙ୍ଗଳାରେ ମାଛ, ଅଣ୍ଡା ଆଦି ଖୁଆଇଥାନ୍ତି। ଆରେ ତାଙ୍କୁ ଏସବୁ ଖାଇବାର କି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି? କେହି ମଧ୍ୟ ଘରକୁ ଫେରି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ନେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ 84 ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏହି ଜ୍ଞାନରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ କେତେ ମେହନତ ରହିଛି। ରାମ ରାମ ଜପିବା ବେଳେ ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିଥାଏ। ଏସବୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ। ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ଆଲୋକ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ କ'ଣ ଦେବତା କି? ବାସ୍ତବରେ ଜ୍ଞାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଜ୍ଞାନ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଓ ଜ୍ଞାନ ତାରକା ଆଦି ଏଇଠିକାର ମହିମା ଅଟେ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା କ୍ଲେଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତୃପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତୃପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର, ଏହି ଅନ୍ତିମ 84 ଜନ୍ମ, ଏହି ଅନ୍ତିମ 84ତମ ଜନ୍ମରେ କୌଣସି ବି ପାପ କର୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ବିକର୍ମ କରିବାର ନାହିଁ। ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ହେବାର ପୁରା ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାବନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2 ନମ୍ବର, ନିଜର ବୁଦ୍ଧିକୁ
ପାରସବୁଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଦେହର ସବୁ ଧର୍ମକୁ ଭୁଲି ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ଆଜିର ବରଦାନ। ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାର ବା ବିଘ୍ନ ଗୁଡ଼ିକରୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ସଦା ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଭବ। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିଘ୍ନଠାରୁ, ଦୁର୍ବଳତା ଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ବା ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ଯଦି ମୁକ୍ତି ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଧାରଣ କର, ଅର୍ଥାତ୍ ଅଳଙ୍କାରେ ରୂପ ହୋଇ ରୁହ। ଯେଉଁମାନେ ଅଳଙ୍କାରରେ ସଦାସର୍ବଦା ସଜବାଜ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବିଷ୍ଣୁବଂଶୀ ହୋଇ ଯାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବୈଷ୍ଣବ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ବି ତମଗୁଣୀ ସଂସ୍କାର ବା ସଂକଳ୍ପ ସ୍ପର୍ଶ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ଅଥବା ନୂଆ ଦୁନିଆର କୌଣସି ବି ବସ୍ତୁ ବା ବୈଭବ ଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ସହଜରେ ଦୂରେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ଅଥବା ଦୁନିଆର କୌଣସି ବି ବସ୍ତୁ ବା ବୈଭବ ଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ସହଜରେ ଦୂରାଇ ଯାଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ କାରଣେ ଅକାରଣେ ମଧ୍ୟ କେହି ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସ୍ଲୋଗାନ। ସବୁ ସମୟରେ ସବୁ କର୍ମରେ ସନ୍ତୁଳନ ରଖିବା ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ସାଧନ ଅଟେ। ସବୁ ସମୟରେ ସବୁ କର୍ମରେ ସନ୍ତୁଳନ ରଖିବା ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ସାଧନ ଅଟେ। ଏ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା। ନିଶ୍ଚୟର ମୂଳଦୁଆ ମଜବୁତ କରି ସର୍ବଦା ନିର୍ଭୟ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ରୁହ। ଯେପରି ଦୁଇ ଜଣ ମିତ୍ରଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି କେହି ଏମାନଙ୍କର ଗ୍ଳାନି କରିବା ବାଲା ଆସିଯାଏ, ତେବେ ଏମାନେ ତାର ଭାବକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଶେଷତାକୁ ଦେଖ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନେକ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଭଳି ଦେଖାଯିବ ଏବଂ ଏକମତ ବାଲା ସଂଗଠନ ଦେଖାଯିବ। ଯଦି କେହି କାହାର ନିନ୍ଦା କରିବା ଭଳି କଥା ଶୁଣାଉଛି, ତେବେ ତା କଥାରେ କଥା ନ ମିଶାଇ ଶୁଣାଇବା ବାଲାର ରୂପକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଅ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ଭାବନାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଅ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।